पंजाब सरकार का कार्यकाल करीब 3.5 साल का हो चुका और इस दौरान कांग्रेस के विचों ही बहुत सारे इहो ਜਿਹੇ सुर होंगे जिहड़े पंजाब सरकार का कार्यकाल करीब 3.5 साल का हो चुका और इस दौरान कांग्रेस के विचों ही बहुत सारे इहो ਜਿਹੇ सुर होंगे जिहड़े सरकार की कारगुजारी तो खुश नहीं है और बहुत सारे MLAs मंत्री तो मुखर होंगे ही ने, लेकिन सब तो ज़्यादा जी एक बगावत की आवाज़ आती है वो है प्रताप सिंह बाजवा जो कि सीनियर कांग्रेस के नेता ने और पार्टी के प्रेजिडेंट भी रह चुके हैं। अज मेरे नाल प्रताप सिंह बाजवा ने उन्होंने गलबात करांगे सरकार के कार्यकाल की और की प्लान्स है कांग्रेस के 2022 की इलैक्शन के, क्योंकि बहुत घट समा रह गया है, कोविड करके बहुत घट वक्त मिलना है और इस विच कांग्रेस हाईकमांड की सोच रही है कि सरकार जी है किवें अगले 1.5 साल चलेगी और इलैक्शनस किवें जाएंगे। प्रताप सिंह बाजवा जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। बाजवा साहब करीब 3.5 साल पंजाब सरकार नूं हो गए ने और तुसी समय समय ते सरकार नूं चिताया है, चाहे वो ट्वीट किया है जां तुसी लैटर लिखते हो चीफ मिनिस्टर नूं, आखिर वजह की लगती है जिवें कामकार सरकार क्यों नहीं है पूरा प्रॉपर फंक्शन कर पा रही? देखो गल इस तरह जगदीप जी कि जदों असी गवर्नमेंट दे विच आए तो बहुत सारे वादियां दे नाल असी लोकां दे विच आए सी और मैं समझना इहदे च सारिਆਂ नालों वड्डा योगदान जिहड़ा सी कांग्रेस दे वर्कर्स दा सी कि वो चाहते सी कि साडा इज्जत होए मान होए तो जिहड़े कीते होए वादे ने असी पूरे कर सकीए। बट मैनूं बड़े अफसोस नाल कहना पै रहा है कि कांग्रेस दे वर्कर्स दे बजाए अज 3.5 साल इस सरकार दे विच ज़्यादा जिहड़े अफसर ने वो हावी रहे ने पोलिटिकल लोगों के बजाय। डेमोक्रेसी दे विच जदों सरकार बनती है तो हमेशा जिहड़ा तुहाडा काडर हुंदा है कांग्रेस के लीडर्स होंदे वो ज़्यादा हावी होंदे ने। जिहड़ी अफसरशाही है वो निरी फैसिलिटेटर है, वो एक पुल का काम करती है लोगों के विच ते सरकार दे विच। इहदे विच जिहड़ा बेसिक वेख्या गया कि राज का काम जिहड़ा है ये ज़्यादा अफसरशाही दे कोल है। साडे जिहड़े काडर दे लोग ने या जिहड़े कांग्रेसमैन ने वो वेख रहे ने कि 10 साल तो बाद इन्ने केस हज़ारां की तादाद दे विच लोकां ते झूठे केस होए, लोगों ने अपनी जेबां चों खर्च किया, बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ जेलों में जाना पिया, बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ मुश्किलां कट्टणियां पईयां। ते अज जदों उन्हां नूं इह आया कि साडी अपनी गवर्नमेंट आएगी, साडी सुनवाई होएगी, साडी उहदे विच चौधर होएगी, साडा इज्जत मान होएगा, उस टाइम वो वेख रहे हैं कि साडी तो कोई सुनवाई है नहीं। सो ये एक वड्डा कारण है जगदीप जी। वड्डी गल भावें सारे दुनिया का इतिहास पढ़ के वेख लो, जरनैल जिन्ना मर्जी काबल होए, जिन्ना चिर फुट सोल्जर जिसने अगे हो के लड़ाई लड़नी है जे वो खुश नहीं तो कभी भी वो जी फौज है कामयाब नहीं होंगी। सो इस गल कारण पिछले दिन ही तुहानूं पता मैं ये गल चेतावनी भी दी सी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं कि कैप्टन साहब तुसीं 2017 च पंजाब के लोगों नाल एक वादा किया सी ते लीडर जिहड़ा अपने वादियां नाल अपनी जुबान ना जानिया चाहता है। वो कहते मैन इज़ नोन बाय द प्रोमिसिस दैट ही कीप्स। सो उहदे विच इन्हां ने गल कही सी मेरी अखीरली इलैक्शन होएगी। तो मैं समझना कि जिस पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं इन्ना इज्जत दिता है, मान दिता है, 2 दफा प्रदेश कांग्रेस के प्रधान रह चुके हैं, दूजी बार मुख मंत्री बन रहे हैं। जे तुसी किसी वजह कारण डिलीवर नहीं कर पा रहे गुड्स नूं, हुण भी आके वेखो सरकारी घर की जगह ते मैनू ये निरा मैनू नहीं पंजाब के बहुत सारे लोगों एंड विशेष तौर कांग्रेसमैन जिहड़े मैनू मिलते रहिंदे ने या टैलीफोन ते मेरे नाल संपर्क इन्हां दे मंत्री इन्हां दे MLAs रखते हैं, उन्हां दा भी कहना है कि इन्हां नूं बेनती करो जिथे जाके सीसवा जंगल च बैठ गए वो जगह नहीं। चीफ मिनिस्टर का एक घर हुंदा है, ईयर मार्क्ड हाउस हुंदा है जिथे चीफ मिनिस्टर रहिंदा है, क्योंकि
ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਸੀ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫ ਹਾਊਸ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬੂਥ ਵਰਕਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸੇਫ ਹਾਊਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਸੇਫ ਰਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੀ ਹੋਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 8-10 ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖ ਲਓ, ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, ਬਟ ਈਅਰ ਮਾਰਕਟ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਚੀਫ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਓਥ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਫਾ ਹੋ ਪਾਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਫੇਲਿਅਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸਿਸਟਮ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਅਸੰਭਵ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਘਰੋਂ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਤੇ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਉੱਥੇ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਉਹ ਅਜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਏ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਵੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਐਡੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6, 7, 8, 10% ਜਿਹੜੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਦਾ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਯੂਰਪ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪੇਪਰ ਨੇ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘੱਲ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਓਨਲੀ ਵਿਦ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ? ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਈ ਹੋ ਤੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਂਦੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਲਦਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚੱਲਣਾ ਦੁਰਬਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏਸ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪੀਕੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹੀ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਕੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਪੇਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂੰਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ। ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ 24/7 365 ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਸਾਲ 24/7 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ। ਆਪਾਂ 1800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਆਪੇ ਨਾਮਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਨ ਕੈਮਰਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏਂਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਆਏਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਖੋਲੋ, ਕਰੋੜਾਂ ਖਾਤੇ ਖੋਲੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਾ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਲੋ ਸਟੈਪ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਪੈਂਦੇ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 100% ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਸ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਫ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਾਫ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 90,000 ਦਾ, 4,000 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ, ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ। ਜੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੋਟਲ ਰਿਸੀਟਸ 88,000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ, ਟੋਟਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ 88,000 ਕਰੋੜ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ 90,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਿਟ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਂਦੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਟਰਸ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਵਿਦਿਨ 10 ਡੇਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਊਜ਼ ਆ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਗਲਤ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ, ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੋਟਾ 2, 3, 4, 5 ਏਕੜ ਦਾ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ 2 ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 4 ਏਕੜ ਜਾਂ 5 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ
ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਫਸਲ ਸੁੱਟਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਫਸਲ ਸੁੱਟਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਸੁੱਟਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚੀਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ loss ਇਹੋ ਜਾ ਜਿਹਾ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੱਲ ਤੋਂ 4-4 ਮਿੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੇਖੋ ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 2-2 4-4 ਦੀਆਂ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ 10-10 ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਝਾਮ ਵੇਖੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੇ ਮਿੱਲ 'ਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਮਿੱਲ ਚਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਮਿੱਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਿਰੀ ਖੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੇਚਦੇ। ਇਹ ਕਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੰਡ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੀਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੀਰੇ ਦੀ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕੈਪਟਿਵ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 15-15 20-20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲਾਨਾ ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ 150 ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਨਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 2 ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਸੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਓਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿੱਲ ਹੈ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਏ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ, ਨਾਹਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਮਲੋ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੱਲ ਹੈ ਚੱਡਾ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦਸੂਹੇ। ਇਹ 2 ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਦੇ। ਜੇ 2 ਮਿੱਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਮਿਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ? ਇਹ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ? ਚਲੋ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਬਦਲੋ, ਤੀਸਰੇ ਕ੍ਰੌਪ ਵੱਲ ਲਾਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਗਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਇਲ ਟੈਕਸਚਰ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਲਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਲਾਈ ਹੈ। 2-2 ਸਾਲ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਦੀ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੀ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਅਕਸਰ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਮਾਫੀਆ ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟਡ ਲਿਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ 19-21 ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਬਟ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਗਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 283 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ 'ਚ 940 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਕਰੋੜ। ਸੋ ਇਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਰੁਕਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕੁਲੀਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਿੱਟ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲੀਗ ਹੈ, ਜੂਨੀਅਰ ਕੁਲੀਗ, ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ, 2 ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਿਕਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਤੁਲਕ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਫੇਅਰ ਅਥਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਿਕਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੋਏ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਾਲ ਵਿਕਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਕ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੋਈ CBI ਕਰੇ, ਜਾਂ ਕਰੇ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੀ ਮਲਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮਲਾਈ ਖਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਘਟਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਜੇ ਪੈਸਾ ਘਟਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਅੱਛਾ, ਗਿਆ? ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੰਚ ਡਿਨਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਦੀ? ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੂਲ ਦੀ। ਲੰਚ ਡਿਨਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਖਾਣੇ ਤੇ ਸੱਦਿਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਸੱਦਾ ਕਬੂਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, 3.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚੇਨ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਤੇ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਫਿਊ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਇਹ ਓਪਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਸਮਝੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਦੇਸ਼ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਸੀ, ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਠੇਕੇ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਲਸ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੱਭਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲਸ ਡਾਊਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਰਾਜਪੁਰੇ, ਕਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਮੈਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜਾਂ ਕੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੋਰ ਕੀ ਐਸਪੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਲੂ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਬਨਾਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਫਰੀਕਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਨਾਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਗਾਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਆਂਦੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਇਨ ਦਿਸ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਬੈਟਰ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨਵਜੋਤ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੰਗਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਕਦੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਹੀ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੀ?
ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗਸ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਸੋ ਦੈਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ ਤੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਊਂਗਾ, ਜਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 2017 ਵਾਲੀ, ਹੁਣ 2022 'ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਂਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਯੂ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਹਿਸ ਸ਼ੂਜ਼, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੈਟਬੈਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੋ ਰਾਏ ਦਊਂ, ਐਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਦਰਲੀ ਐਡਵਾਈਸ ਅਜੇ ਵੀ ਦਊਂਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ। ਪੀਪਲ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਅ ਚੇਂਜ। ਜੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਿਆ, ਸਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 8 ਸਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਫਾਈਨਲ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਫੂਕੀ ਜਾਏਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਮੇਲਾ ਕਹੀਦਾ ਛੱਡੀਦਾ। ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੈਪਟੈਂਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਜੋਬਨ ਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ, ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਕੌਣ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਲਾ ਲਓ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਲਾ ਲਓ, ਨੇਵੀ ਲਾ ਲਓ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਨੰਬਰ 1 ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਲਾਇਲਟੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਓਨਲੀ ਹੀ ਕੈਨ ਲੀਡ। ਨੰਬਰ 1 ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ, ਨੰਬਰ 2 ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਇਲਟੀ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੇ ਸੁਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਆਨਸਰ। ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਇਨਫ ਆਫ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ YouTube ਚੈਨਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਵਜੋਤ ਜਾਏਗਾ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਗੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 78 ਚ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ 42 years। ਆਈ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਚੇਂਜ ਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਨਾਈਦਰ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਮਾਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਉਸ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਬਗਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। 10 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ। 2015-16 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਡਟ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਫੋਟੋ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਫੋਟੋ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਫੋਟੋ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਕਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਚ ਡਿਨਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੇ ਉਂਦ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਮਾਤ ਚੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ 3.5 ਸਾਲ ਚ ਕਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਦੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਐਡਵਾਈਸ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਵਾਂ? ਬੈਠੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੈਰੀਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ 'ਚ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਟਸਐਪਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਚ ਇੱਕ ਸੀਡ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਐਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜੀ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੈਮ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੈਮਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹੀ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ 22 ਜਗ੍ਹਾ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਉਹ ਐਡਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਸਿਮਿਲਰ ਸਕੈਮ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਸਕੈਮ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਇਨਕੁਆਰੀ, ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਕੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਇਹ ਨੇ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਇਹ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਵਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਪੀਪੀਐਸ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਵਾਈ ਹੈਵ ਦੇ ਨਾਟ ਟੇਕਨ ਕੌਗਨੀਜੈਂਸ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇयर ਇਜ਼ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸਮਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਵਿਦ them। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬ ਹੈ, ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਯੂ ਗੈਟ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਦਿਸ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸੀਬੀਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਈਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਪ੍ਰੋਬ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੀਜ਼ਰਸ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਅਬਵ ਬੋਰਡ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜ਼ਰ ਦੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਰੋਮ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕਲੀਅਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਦਾਮਨ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸੀਟ ਦਾ ਵੀ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 19-21 ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਤੇ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2022 ਚ ਕਿੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਪਲੇਅਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ, ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਾਊਸ ਇਨ ਆਰਡਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਲਦੀ 'ਚ ਬਦਲੀ ਨਾ,
ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੋਈ ਬਦਲ ਲੱਭਣਗੇ। ਉਸ ਬਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪ ਆਂਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਮਾਤ ਆਂਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦੱਸੇਗਾ। ਲੈ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੋਈ ਬਦਲ ਲੱਭਣਗੇ। ਉਸ ਬਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪ ਆਂਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਮਾਤ ਆਂਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦੱਸੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫੋਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਨਵੀਆਂ ਆਊਟਫਿਟਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਹ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਛੇਤੀ 'ਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਣੇ ਪੈਣ। ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ਡ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਧੜਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ 2022 ਦੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਦੇਖੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਯੂਸ ਹਾਂ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਮਾਯੂਸੀ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦੀ ਸੀਐਲਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਓ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਹਰ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ। ਐਮਐਲਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 60% ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਹਰ ਐਮਐਲਏ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰੇਗਾ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਸਿਕਿਉਰ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨ ਰਾਬਤਾ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਾਡੇ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਦੇ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ? ਦੇਖੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਐਫਰਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਐਮਐਲਏਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਮਐਲਏ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਲਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਥ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, 2022 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਸਟੈਪ, ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਕਸ ਸਟੈਪ ਲਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇਗੀ? ਬਾਈ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਜਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਬਾਕਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਅੱਜ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਮੇਜਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੈਂਗਰੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਮੇਜਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਇਨ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲਈਏ, ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਲਮ ਲਗਾਈਏ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੇ ਅਜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਰਾਏ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਮਝਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ
ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੰਭਵ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਵਾਅਦੇ ਇਹ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਭਵ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਪੀ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਆਏ ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 50% ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਲੈ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜੇ, ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੈਪੀ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਅ ਚਾਂਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਗਰ ਵਫਾ ਕਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਹੈ 2022 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਆ।